چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے علیم خان پر الزامات، دوسری طرف علیم خان بھی کھل کر عمران خان کے خلاف میدان میں آ گئے۔ علیم خان نے عمران خان سے اہم سوالات کے جوابات پوچھ لیے۔ علیم خان نے عمران خان کو ٹی وی پر آ کر مناظرے کا چیلنج دے دیا۔ علیم خان بولے، آپ کے پاس جو کچھ ہے بتا دیں، ہم بھی حقائق بتائیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے علیم خان پر الزامات، دوسری طرف علیم خان بھی کھل کر عمران خان کے خلاف میدان میں آ گئے۔ میں چاہ رہا تھا کہ آپ سب دوستوں کو بتا دوں کہ کل کے خان صاحب کا ایک انٹرویو میں نے دیکھا، اور میں چاہتا تھا کہ اس پہ جو حقائق ہیں وہ سارے لوگوں کے سامنے آ جائیں۔ خان صاحب نے اس میں ذکر کیا کچھ میری زمین کا، کہ وہ زمین جو ہے وہ میں ان سے کوئی لیگلائز کرانا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے ان کے میرے ساتھ اختلاف ہو گئے یا میرے ان کے ساتھ اختلاف ہو گئے۔ تو پہلی بات تو میں کیٹیگوریکلی بتانا چاہتا ہوں کہ 2010 سے 2018 تک میں عمران خان کے ساتھ تھا، اور جب میں 2010 میں عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت بھی موجود تھی، اور یہ سوسائٹی میں نے خریدی تھی کیونکہ 2010 میں بھی میں اپوزیشن میں تھا، اور اس وقت بھی مجھے کوئی این او سی نہیں دیتا تھا، کوئی اپروول نہیں دیتا تھا۔ تو میں نے ایک اپروول کے ساتھ ایک سوسائٹی خریدی تھی، جس کی اپروول میرے سے جو پہلے مالکان ہیں انہوں نے حاصل کیے ہوئے تھے، اور 2010 سے لے کے آج تک 2022 تک وہ سوسائٹی میرے پاس موجود ہے، اور اسی میں اس کی ایکسٹینشن ہوئی ہے۔ خان صاحب وہاں پہ تشریف لا چکے ہیں۔ میرے والد صاحب کی جب وفات ہوئی تو اس کی تدفین پہ خان صاحب وہاں پہ تشریف لائے تھے، اس لیے انہوں نے وہ سوسائٹی اس وقت بھی اور اس کے علاوہ بعد میں بھی کئی دفعہ دیکھی ہے۔ اور اگر مجھے یہ پتہ ہوتا کہ 2010 میں نے عمران خان کا ساتھ اس لیے دینا ہے کیونکہ 2018 میں عمران خان صاحب نے وزیر اعظم بننا ہے، اور اس کے بعد میں نے وہاں پہ 300 ایکڑ زمین خریدنی ہے، اور اس کو بعد میں لیگلائز ان کے لیے کرانا ہے، تو بہت ہی اس کا مطلب ہے میرا ویژن کو بہت ہی دور کا ہے کہ میں 8 سال 10 سال پہلے ہی مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ یہاں پہ 300 ایکڑ زمین خریدوں گا، اور اس دن عمران خان وزیر اعظم ہوں گے جن سے میں یہ جا کے لیگلائز کرواؤں گا۔ حقائق یہ ہیں کہ یہ زمین جو ہے یہ 300 ایکڑ نہیں ہے، میرے پاس سوسائٹی میں 3000 ایکڑ سے زیادہ زمین موجود ہے، اور خان صاحب جس 300 ایکڑ کی بات کر رہے ہیں کہ اس کا شاید وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ زمین جو ہے وہ اس کا سٹیٹس تبدیل ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے وہاں پہ زمین کوئی جو ہے وہ ایکوائر نہیں کرائی، میں نے وہاں کے لوکل زمینداروں سے زمینیں خریدی ہیں، اور وہ 3000 ایکڑ ہو یا 10,000 ایکڑ ہو، اس میں سے ایک انچ زمین بھی جو ہے وہ سرکاری نہیں ہے، وہاں نہ ہی کوئی شاملات ہے، اور نہ ہی وہاں پہ کوئی سرکاری کوئی ایک کنال بھی موجود ہے، تو اس لیے وہاں پہ ساری زمین جو ہے وہ لوکل زمینداروں سے خرید کی گئی ہے، اور مارکیٹ ریٹ پہ خریدی گئی ہے، اور ان کی منشا اور مرضی کے مطابق خریدی گئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو زمین جس کی وہ بات کر رہے ہیں، یہ زمین اب روڈا کے انڈر آ گئی ہے، جو کہ عمران خان صاحب نے بنوائی ہے روڈا۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں، اداروں کو کہنا چاہتا ہوں 31 مئی تک الیکشن کی تاریخ دے دیں، لانگ مارچ میں کچھ ہو گیا تو عمران خان بھی عوام کو سنبھال نہیں سکے گا۔ میاں والی جلسے میں لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان ہو سکتا ہے، یہ لوگ کمیشن بھی بنائیں گے، الیکشن کی تاریخ بھی دیں گے۔ غدار نہیں کہنا چاہیے، سخت لفظ ہے، لیکن یہ جہاں جائیں گے لوگ چور چور کے نعرے لگائیں گے۔ وہ عدالت میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ آج سے تحریک شروع ہو رہی ہے، مجھے امید ہے عمران خان آج شام کو، میں ابھی عمران خان کے ساتھ میاں والی جا رہا ہوں، مجھے پورا یقین ہے کہ آج وہ تاریخ کا اعلان کریں گے لانگ مارچ کا، اور ابھی انہوں نے مان لیا ہے کہ ہم کمیشن مقرر کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کیبنٹ ٹی او آر بنائے گی، یہ جوڈیشل کمیشن بھی مانیں گے، یہ 31 تاریخ سے پہلے الیکشن کی طرف بھی آئیں گے، اور دنیا میں جہاں یہ جائیں گے ان کو لوگ چور اور غدار کہیں گے۔ غدار نہیں کہنا چاہیے، سخت لفظ ہے، چور ان کو ضرور کہیں گے کہ انہوں نے فورن میں ساری جائیدادیں اور پراپرٹیاں اور سب کچھ انہوں نے کیا ہے۔ حکومت کا غیر اخلاقی ویڈیو سے لوگوں کو بدنام کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، سوشل میڈیا پر غیر اخلاقی مواد پھیلانے والوں کو گرفتار کریں گے، سوشل میڈیا کو پگڑیاں اچھالنے کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعظم کی ہدایت ہے کہ ایسے مواد کو برداشت نہ کیا جائے۔ ایف آئی اے اور متعلقہ اداروں کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔
تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ سابق چیئرمین سینیٹر میاں رضا ربانی کا بیان کہتے ہیں کہ گورنر پنجاب کی جانب سے آرمی چیف کو آئین کے نفاذ کے لیے لکھے گئے خط نے پی ٹی آئی کے دوہرے معیار کو بے نقاب کر دیا۔ اگر ادارے آئین کی پاسداری کریں تو تضحیک آمیز رویہ اور پی ٹی آئی کو بچائیں تو جائز کہا جاتا ہے۔ گورنر پنجاب نے آرمی چیف کو خط لکھ کر عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی ہے۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ آئینی خلاف ورزی مہم کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے تو ان کے خلاف شیطانی مہم چلائی گئی۔ اثاثہ جات کی تفصیلات چھپا کر ٹیکس چوری کا معاملہ، شاہ محمود قریشی کی بیگم ایف بی آر کے ریڈار پر آ گئی۔ ایف بی آر نے آمدن چھپانے پر شاہ محمود قریشی کی بیگم پر ٹیکس عائد کر دیا۔ مہرین قریشی نے اوڈی کار خریدی لیکن گوشوارے میں ظاہر نہ کی۔ ایف بی آر نے 50 لاکھ روپے مالیت کی اوڈی کار چھپانے پر 10,19,500 روپے ٹیکس عائد کیا۔ شاہ محمود قریشی کی اہلیہ نے 2016 میں اوڈی کار خریدی تھی۔ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی باغی ارکان کے خلاف ریفرنس کے معاملے پر باغی اراکین نے تحریری جوابات جمع کرا دیے۔ پی ٹی آئی کے وکیل نے الیکشن کمیشن سے وقت مانگ لیا۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں روزینہ علی۔ نااہلی ریفرنسز میں پی ٹی آئی کے منحرف ارکان اسمبلی نے جوابات جمع کرا دیے۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت 3 رکنی کمیشن نے پی ٹی آئی کے 20 منحرف ارکان قومی اسمبلی کے خلاف نااہلی ریفرنسز پر سماعت کی۔ الیکشن کمیشن نے 20 منحرف اراکین کو نوٹس جاری کیے تھے۔ نور عالم خان، احمد حسین ڈہر، رانا قاسم نون، غفار وٹو، مخدوم سمیع الحسن گیلانی، مبین احمد، باسط سلطان سمیت متعدد منحرف اراکین نے جواب جمع کرائے۔ ممبر بلوچستان شاہ محمد جتوئی نے کہا کہ 14 مئی تک کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے۔ وکیل تحریک انصاف فیصل چودھری نے الیکشن کمیشن سے جواب پڑھنے کی مہلت مانگی اور استدعا کی کہ وہ سب کے جواب پڑھ کر دلائل شروع کریں گے۔ چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس دیے، ہمیں تو یہ تھا کہ مہلت منحرف ارکان کے وکلاء مانگیں گے، لیکن یہاں تو آپ نہیں مانگ لی۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ منگل تک ہر صورت دلائل مکمل کر لیں تاکہ فیصلے کے لیے وقت مل سکے۔ پی ٹی آئی وکیل کی درخواست پر سماعت منگل تک ملتوی کی گئی۔ روزینہ علی، 24 نیوز، اسلام آباد۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی کہتے ہیں کہ آج ملک بھر میں یوم تعظیم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا گیا۔ ملک بھر کی مساجد میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش ہونے والے واقعے کی مذمت کی گئی۔ شیریں مزاری کا توہین رسالت سے متعلق مراسلہ فوری طور پر واپس لیا جائے۔ مسجد نبوی کے واقعے پر تمام مسلمانوں کے دل آزاری ہوئی ہے۔ الحمدللہ پورے ملک میں یوم تعظیم مسجد نبوی شریف منایا گیا۔ جن لوگوں نے یہ کیا انہوں نے اپنے اعمال کو بھی تباہ کیا، پاکستان کو بھی بدنام کیا، پاکستانیوں کو دکھی بھی کیا، پورے مسلمانوں کو دکھی کیا۔ جو خط شیریں مزاری صاحبہ نے توہین مذہب اور توہین ناموس رسالت کے قانون کے حوالے سے لکھا ہے، اس سے پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ پاکستان میں اس جو قانون کے خلاف پاکستان کے باہر جو لابیاں ہیں، جو پاکستان کے اندر موجود اس قانون کے خلاف سرگرم ہیں، ان کو تقویت ملے گی۔ تو لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ فوری طور پر اس خط کو واپس لینا چاہیے، اور جو بھی شکایات ہیں، اور عوام الناس سے بھی ہم نے اپیل کی ہے آج ملک بھر کے علماء مشائخ نے کہ یہ قانون جو ہے توہین ناموس رسالت کا، توہین مذہب کا، یہ بڑا مقدس ہے، بالکل کسی شخص کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ نیپرا اتھارٹی نے این ٹی ڈی سی پر 5 کروڑ روپے جرمانہ عائد کر دیا ہے۔ نیپرا کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق جرمانہ ملک میں 9 جنوری 2021 کو بلیک آؤٹ ہونے کے بعد بروقت بجلی سپلائی کی بحال میں ناکامی پر کیا گیا۔ مزید جانیں گے اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اویس، بتائے گا جرمانے کے حوالے سے۔ جی بالکل، جرمانہ جو یہ 5 کا ہوا ہے یہ بروقت بجلی سپلائی کی بحالی میں ناکامی پر کیا گیا ہے۔ این ٹی ڈی سی کو ملک میں بجلی سپلائی کی بحالی میں تقریباً 20 گھنٹے لگے تھے۔ معاملے کا سختی سے نوٹس دیتے ہوئے مکمل تحقیقات کے لیے ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی گئی تھی۔ کمیٹی کی تفصیلی رپورٹ کے بعد اتھارٹی نے این ٹی ڈی سی کے خلاف قانونی کارروائی کی اور نیپرا ایکٹ کے تحت این ٹی ڈی سی کو شو کاز نوٹس پر جاری کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے بلیک آؤٹ کے نتیجے متعلقہ پاور پلانٹ کے خلاف بھی الگ سے قانونی کارروائی کی جائے گی۔ یہ بھی ان کا کہنا ہے۔
एनटीडीसी कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे सकी, जिसके बाद उनको 5 करोड़ का जुर्माना आयद किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया वैस कियानी आपका। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र की सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून समेत दीगर वकला से मुलाकात में वकला तंजीमों के लिए बजट में फंड्स की फराहमी, लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट समेत दीगर अमूर बारे तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मलिक अशरफ से। अशरफ बताएगा। कानून आज़म नज़ीर ताड़र अपने ऑफिस में पहुंचे हैं और ईद गुजारने के बाद उनका ये पहला जो उनका विज़िट है लाहौर का उनका था, जहां पे उनके साथ सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भून ने मुलाकात की है। वैसे में पंजाब बार कौंसल सैयद तैयब जाफ़र जो उन्होंने मुलाकात की है। इसी वाले से हम बात करेंगे वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र से। पहली बात तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब का जो विजन है वो बहुत क्लियर हैं। वो समझते हैं कि जो इंसाफ की फरहमी है वो सबसे ज़्यादा अहम मसला है और वो हमारी टॉप प्रायोरिटीज़ में है। और ज़ाहिर है जब तक आप बार में कंजीनियल एटमॉस्फेयर, मुनासिब इक़दामात करके अच्छा साजगार माहौल पैदा नहीं करेंगे, इंसाफ की बिला तातुल फरहमी जो है और यकसां फरहमी वो मुमकिन नहीं रहती। और ये वो बार और बेंच का वो रिश्ता है जो कि अगर स्मूथली चीज़ें चलें तो बेहतर डिलीवर होता है। लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो वक्त की ज़रूरत है। उसके लिए हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ से हंगामी बुनियादों पे कर रहे हैं, ताकि जो वकला जब ये अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं और वो वायलेंस का निशाना बनते हैं, उनके कत्ल हो रहे हैं। पीछे भी हमारे मंडी बहाउद्दीन में प्रेसिडेंट बार को बेहमाना कत्ल किया गया, उसका तदारुक होना चाहिए और उसके लिए हम बड़े सीरियस स्टेप्स ले रहे हैं। इसी तरह जो फेडरल लेवल के ऊपर प्रोसिक्यूशन सर्विसेज नहीं है और वो बड़ा दरीना मुतालबा था, तो फेडरल प्रोसिक्यूशन सर्विस का जो है एक क़याम वो हमारी प्रायोरिटीज़ में शामिल है। लीगल एड का निज़ाम मरबूत नहीं है, कागज़ों में है। उसके लिए वफाकी सतह पे लीगल एड सोसाइटी जो है उसको फ़ाल करना और गरीब आदमी तक ये सहूलियात फ़राहम करना कि उन्हें पैसा ख़र्च किए बग़ैर कानूनी मुआवनत मिले। और उसके लिए हमें यंग लॉयर्स को एंगेज करने से बहुत सारे और एवेन्यूज़ खुलेंगे उनकी वकालत के, उनको काम सीखने का मौका मिलेगा। जो प्रायोरिटी के ऊपर हैं वो तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं कि शफाफ गैर जानबदार इंतखाबात की तरफ बढ़ना है हमने। और उसके लिए लॉज में जिस तरह से उजलत में, आंख झपकते में, बग़ैर बहस कराए जॉइंट सेशन में और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की मुफस्सल रिपोर्ट को तहे तेख करते हुए जिस तरह से वो EVM और दूसरे मामलात चलाए गए, उनको रिविज़िट करने की ज़रूरत है। उसमें कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो गई है, उस पर काम हो रहा है। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हमारी वो टॉप प्रायोरिटी है। एक ऐसा मुसावियाना कानून हो और ऐसा कानून जिसमें कोई आदमी विक्टिमाइज ना हो सके, तो उसकी तरफ पेशरफ्त हो रही है। वो भी इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ 3-4 हफ्ते में आपको प्रोग्रेस नज़र आएगी। जी बहुत शुक्रिया। ये थे वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र जो कि ना सिर्फ सेनेटर हैं बल्कि मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल भी हैं और वकला के एक बड़े लीडर हैं, जिनके साथ वकला की बहुत ज़्यादा इनके साथ रिलेशंस हैं, तल्लुकात हैं। और हर मेंबर जो है जो कि किसी भी बार का है वो ख़ुद को इस वक्त वफाकी वज़ीर कानून ही समझ रहा है। और यही वजह है कि आज इनके मुलाकातों का सिलसिला जो है वो जारी है और बड़ी तादाद वकला की। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ आपका। महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा हफ्ते के दौरान मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर की पेशगोई की गई है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपनी नुमाइंदा रोज़ीना अली से। रोज़ीना बताएगा। जी इस वक्त इस्लामाबाद में हवाएं चल रही हैं तो मौसम कुछ बेहतर महसूस हो रहा है, लेकिन धूप की हिद्दत आज बहुत ज़्यादा है। सरों पर सूरज चमक रहा है, गर्मी बहरहाल बहुत ज़्यादा है। लेकिन महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में भी खतरे की घंटी बजा दी है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि आने वाले हफ्ते के दौरान मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर होने जा रही है। इस्लामाबाद समेत बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में 7 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज़्यादा होने की तवक्को है, जबकि बालाई सिंध, जनूबी और वस्ती पंजाब में और बलोचिस्तान के इलाकों में 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज़्यादा दर्जा हरारत होने की पेशगोई की है महकमा मौसमियात ने। महकमा मौसमियात ने यह भी खदशा जाहिर किया है कि मुसलसल खुश्क मौसम के बाइस और गर्मी की शदीद लहर के बाइस आबी ज़खायर, सब्जियों, फसलों और बागात को पानी की कमी का भी खदशा जाहिर किया गया है। मौसमी हालात के मुताबिक अपनी फसलों को पानी देने का कम से कम मुनासिब इक़दामात ज़रूर करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया रोज़ीना आपका। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस जवाद हसन के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के बयान की मज़म्मत की है। जारी करदा अलामिये में कहा गया है कि आला अदलिया को गवर्नर पंजाब के बयान का नोटिस लेना चाहिए। जस्टिस जवाद हसन एक काबिल और ईमानदार जज हैं।
पूरी वकला बरादरी जस्टिस जवाद हसन के साथ खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस जवाद हसन के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के बयान की मजम्मत की। जारी करदा अलामिये में कहा गया है कि आला अदलिया को गवर्नर पंजाब के बयान का नोटिस लेना चाहिए। जस्टिस जवाद हसन एक काबिल और ईमानदार जज हैं। पूरी वकला बरादरी जस्टिस जवाद हसन के साथ खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भोन समेत दीगर वकला तंजीमों ने गवर्नर पंजाब के बयान की मजम्मत की है। गवर्नर पंजाब ने जस्टिस जवाद हसन के खिलाफ रेफरेंस भिजवाने के ऐलान किया था। एहसन भून का कहना है कि वकला बरादरी जस्टिस जवाद हसन के साथ खड़ी है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मलिक अशरफ से। अशरफ बताएगा। जी, लाहौर हाई कोर्ट की जानब से अदालती अहकामात को मुसलसल नज़रअंदाज करने का रुझान बरकरार है और यहाँ तक कि लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात को गवर्नर पंजाब भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। और यहाँ तक कि लाहौर हाई कोर्ट ने नौमुंतखब वज़ीर आला के हलफ के हवाले से हुक्म जारी किया, लेकिन उसको भी नज़रअंदाज किया गया, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने हुक्म दिया, जिसके बाद नौमुंतखब वज़ीर आला से हलफ लिया गया और वो हलफ भी स्पीकर कौमी असम्बली उन्होंने लिया। और अब ये गवर्नर की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अब वो जो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस हैं जस्टिस जवाद हसन उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएंगे। इसी वाले से हम बात करेंगे, सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के एहसन भून। मैं सबसे पहले तो मलिक साहब ये कहूँगा कि ये इंतहाई काबिल मुज़म्मत बात और काबिल मुज़म्मत फ़ेल है मौजूदा जो चंद दिनों के लिए गवर्नर हैं। हमें अजीब एक ट्रेंड ये डेवलप किया जा रहा है कि जिसके हक़ में हो वो कहता है इंसाफ हो गया है, जिसके ख़िलाफ़ हो जाए वो कहते हैं जी जजेस जो हैं वो डिसऑनेस्ट है। मैं समझता हूँ जस्टिस जवाद हसन एक इंतहाई अपराइट, ऑनेस्ट, कॉम्पिटेंट और इंडिपेंडेंट जज हैं और बहुत मेहनती जज हैं जो एक असासा हैं हमारी जुडिशरी के लिए। ऐसे जजेस के ख़िलाफ़ एक कैंपेन ऑफ विलिफिकेशन जो है इंतहाई काबिल मज़म्मत है। इनको चाहिए कि ये जो तरीक़ेकार इन्होंने शुरू किया है ऐसा ना हो कि वकला बरादरी को बाहर निकल के अदलिया के लिए सामने आना पड़े, इसलिए ऐसे हथकंडों से बिल्कुल दूर रहें। पूरी वकला बरादरी जस्टिस जवाद हसन के साथ खड़ी है और जवाद हसन एक इंतहाई काबिल ईमानदार जज है। इसी तरह आपने देखा कि जो मुल्क के अदारों को लड़ाई, क्या गवर्नर किसी को देखा है आपने कि आर्मी चीफ को खत लिख रहा है? ये आइन से रूगर्दानी है। पाकिस्तान की पूरी वकला बरादरी जस्टिस जवाद हसन के साथ खड़ी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़ी है, पूरी अदलिया के साथ खड़ी है। और आप देखेंगे, देखें मैं बैसी सुप्रीम कोर्ट सदर, आपके हमारे वाइस चेयरमैन जो हैं पाकिस्तान बार काउंसिल चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी, आप मेंबरान से पूछे, इसी तरह पंजाब बार काउंसिल से देखें, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सरदार अकबर डोगर साहब, एवरीवन इज विद द जुडिशरी फॉर द रीजंस दे आर अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये थे सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून जो कि कह रहे हैं कि हमेशा उन्होंने आइन की बात की है और जजेस जो कि आइन के मुताबिक चल रहे हैं उनका भरपूर साथ देंगे। और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि जस्टिस जवाद हसन जिनके हवाले से कहा जाए कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से गवर्नर रिव्यू करेंगे, तो उस हवाले से उन्होंने गवर्नर के जो बयान है उसकी मजम्मत की है और कहा है कि बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ आपका। FPCCI ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुतालबात कर दिए। नायब सदर FPCCI शबीर मंशा ने वज़ीर आज़म से इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में FPCCI को शामिल करने का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से। अशरफ बताएगा। फेडरेशन हाउस में वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे बड़ा कंसर्न है कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का एक इशू है और शरह सूद में इजाफा है, उसके कंसर्न देखा जा रहा है फेडरेशन हाउस की जानिब से। शबीर साहब से जानते हैं क्या कंसर्न है, क्या मुतालबा करेंगे वज़ीर आज़म से? हम वज़ीर आज़म से ये अपील करना चाहेंगे कि आपने कामयाब बिजनेसमैन तो ज़रूर एडवाइजरी काउंसिल में लिए हैं और वो बहुत अच्छी बात है, मगर हम साथ में ये रिक्वेस्ट करेंगे किसी भी चैम्बर ग्रास रूट लेवल पे जो भी उसके नुमाइंदे हैं और मेन इलेक्टेड लोग हैं उनको लिया जाए। प्रेसिडेंट FPCCI को लिया जाए, 240 एसोसिएशन और चैम्बर्स की नुमाइंदगी करते हैं। इस तरह वो आएंगे तो वो एक्चुअली मसाइल को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो इसलिए हम प्राइम मिनिस्टर से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि मेहरबानी करके उन लोगों को भी वो लिया जाए जो इन मसाइल को डायरेक्ट हैंडल कर रहे हैं। अच्छा शबीर साहब, अगर जो शरह सूद देखा जाए 12.5% पे 2.5% का इजाफा हुआ तो उसका क्या इम्पैक्ट इंडस्ट्री पे पड़ रहा है?
ये बहुत कंसर्निंग और तशवीशनाक बात है कि जिस तरह सूद का इजाफा हो रहा है शरह सूद में, और उसमें ज़्यादातर अब इंडस्ट्री में या ट्रेडिंग में जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, लोगों का रुझान चूँकि इंडस्ट्री और उस तरफ जाने की बजाय स्लो डाउन की तरफ जाएगा, ये बड़ी तशवीशनाक बात है और इसको भी एड्रेस करने की फौरी तौर पर इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। हम मज़ीद सुन रहे हैं कि इसमें मज़ीद इजाफे का खर्चा है, तो ये बहुत कंसर्निंग बात है जी। शबीर साहब, साथ में आज रुपये जो ईद के बाद बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका। और